So, good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this video lecture, I am going to explain you about some of the measuring instruments. First one is the spirit level, and second one is the angle decor. And this is my 14th lecture regarding to the subject metrology. So the first measuring instrument is the spirit level. So these are going to be used for leveling of an base or leveling of an installation of a machines. So it is generally thought that spirit level is used only for the static leveling of the machinery and other equipment. So generally they are going to use only for the static leveling, but they are used for the other purposes also. But this calibrated spirit level is an angular measuring device of great precision. So that is greater accuracy. This can be calibrated in angular measuring devices also. And this spirit level is nothing but simply a glass tube, and the bore of which is ground to a larger radius. So it consists of a glass tube in which it has a bubble. So it fills with the liquid in the glass tube, and a bubble is created on the center of the glass tube. It is obvious that if the liquid almost fills the tube, the bubble in liquid will always lie at the highest point in the tube, that is in the highest point of leveling in the tube. So ఎక్కడైతే మనకి లెవెలింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుందో అక్కడ ఈ బబుల్ అనేది స్టాండర్డ్ గా అలాగే ఉండిపోతుంది అన్నమాట. సో లెవెల్ ఆఫ్ బబులింగ్ బట్టి మనం అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి. If the tube is tilted through a small angle, the bubble will move along the radius of the tube through a certain distance depending on the angle of tilt. So మనం చాలా తక్కువ టిల్ట్ చేసినా కూడా, అంటే ఒక సైడ్ కి బెండ్ చేసినా కూడా ఆ బబుల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది మనకి ఉన్న ప్లేస్ నుంచి సెకండరీ ప్లేస్ కి. సో మనం ఈ లెవెలింగ్ కోసం ఎక్కువగా ఈ స్పిరిట్ లెవెల్ అనే వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మన కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ లో కూడా ఎక్కువగా ఈ స్పిరిట్ లెవెల్స్ అనే వాటిని లెవెలింగ్ పర్పస్ చూస్తుంటారు. కానీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏంటంటే ఎక్కువగా మెషినరీస్ లో మనకి స్టాటిక్ లెవెలింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటారు బేసిక్ గా. సో దాని ఒక్కదాని కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటారు, కానీ స్పిరిట్ లెవెల్ కి చాలా అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి. సో దేర్ ఆర్ మెనీ అప్లికేషన్స్ టు ది స్పిరిట్ లెవెల్. సో the sensitivity, first we can see the spirit level. So this is the glass tube. So total గా ఇది ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ స్ట్రక్చర్ మనకి. సో ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లో మనకి ఒక చిన్న బబుల్ అనేది ఉంటుంది, ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో జనరల్ గా వాడే స్పిరిట్ లెవెల్ ఈ టైప్ లోనే ఉంటుంది, మొత్తం కూడా విజిబిలిటీ ఉంటుంది మనకి. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది రైట్ సైడ్, టూ సైడ్స్ కూడా మనకి రీడింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో +1 -1 అట్లా ఉంటది. సో ఎటు సైడ్ అయితే మనకి బబుల్ ఉందో అటు సైడ్ మనకి ఎక్కువగా లెవెలింగ్ ఉన్నట్లు. సో మనం దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ లెవెలింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ లెవెల్స్. సో మనకి చాలా మార్కెట్ లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ లెవెల్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో
The sensitivity of a spirit level is expressed as the angle of tilt in seconds, for which bubble will move by one division on the tube. So మనకి seconds లో calculate చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ seconds లో calculate చేసేటప్పుడు ఆ bubble అనేది ఎంత మూవ్ అవుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది అవన్నీ కూడా రీడింగ్ లో చూస్తారు ఫర్ వన్ డివిజన్. సో ఒక డివిజన్ కి ఎంత లెంత్ లో మూవ్ అవుతుంది చూసుకుంటారు. వన్ డివిజన్ ఈస్ జనరల్లీ అబౌట్ 2.5 mm in length. So generally one division అనేది 2.5 mm తోటి తీసుకుంటారు ఇక్కడ లెంత్. నెక్స్ట్ సెన్సిటివిటీ కి ఒక ఫార్ములా గా డిఫైన్ చేసుకుంటే స్పిరిట్ లెవెల్ కి సెన్సిటివిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఇన్ సెకండ్స్ బై వన్ డివిజన్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. సో మనకి ఎంత యాంగిల్ అయితే టిల్ట్ అయిందో ఎంత మూమెంట్ లో నెక్స్ట్ ఎన్ని డివిజన్స్, సో వన్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. Now, if R is the radius of the tube, so capital R the radius and I is the distance by which the graduations are separated for the one division, and angle be the theta. So theta and angle ga తీసుకొని మనం ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ బబుల్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుకుంటే theta is equal to I by R గా తీసుకోవచ్చు. So that is the formula for division of movement of the bubble. Generally, the graduations are at 2.5 mm intervals, and these represents a tilt of 10 seconds of R. So మనకి ఒక 10 seconds వరకు కూడా 2.5 mm intervals లో డివిజన్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇది 10 seconds of R కి ఈక్వల్ అన్నమాట. సో రిప్రజెంటేషన్ లా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ లెవెల్ అనేది మనకి 10 seconds for 2.5 mm మూమెంట్ ఆఫ్ బబుల్ గా తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ sensitivity of level desired is 10 seconds per 2.5 mm movement of bubble. Then 10 seconds is equal to, so మనం 10 seconds అలా తీసుకుంటే 2.5 mm కి radians లో కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే that is equal to 0.000485 radian, that is equal to 2.5 mm or R is equal to 51.5 meters approximation. So total radius can calculate cheste 51.5 meters approximation range lo తీసుకోవచ్చు. So this is about the reading. Next, for the above sensitivity, radius of the tube of wire must be about 51.5 meters, and it is obvious now that sensitivity of the spirit level is governed slowly by the radius of the tube and base length of the mount. So base length and batti next radius of the tube and batti change చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం. So that is for the sensitivity and radius of the tube. Next, let the base length of the spirit level be above 250 mm. So మనం height అనేది assumption తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. So 250 mm గా calculate చేసుకుంటున్నాం. Next, then the height h by which one end must be raised for 2.5 mm bubble movement is given by 0.0000485 radians. So that is height is equal to 0.1012 mm. సో మనం ఒక డిగ్రీ గాని మూవ్ చేస్తే, సో 250 mm లో ఒక డిగ్రీ గాని మూవ్ చేస్తే మనకి హైట్ అనేది 0.01 mm గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, if the base length be reduced to 125 mm, then sensitivity is increased twice. సో మనకి 125 mm రేంజ్ గాని తీసుకొస్తే బేస్ లెంత్ అనేది 250 నుంచి sensitivity అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈచ్ గ్రాడ్యుయేషన్ రిప్రజెంట్స్ 0.006 mm, that is half of the
last representation. And the accuracy of the spirit level depends upon the setting of the tube relative to the base. So మనకు బేస్ కి కరెక్ట్ గా ఫిట్ చేసుకున్నామా లేదా. సో పారలలిజం అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో బేస్మెంట్ నుంచి మనకు తీసుకున్న కాలం ఏదైతే ఉందో, మనకు తీసుకున్న సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో బేస్మెంట్ కి ప్యారలల్ గా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో అది జీరో సెట్టింగ్ లో చూసుకుంటాం. Next, in all the higher sensitivity levels, the tube is mounted kinematically in the body. One end of the tube resting on a cone, which forms a part of the adjusting screw. So, manaki ee high sensitivity levels ane tube lo untayi kabatti general ga one end of the tube is resting on a cone, which forms a part of adjusting screw. So, oka side matrame manaki adjusting screw untadi. Adjusting screw batti adjust chesukovachu bubble ni. Thus, with the help of the fine pitch screw, it is capable of adjustment. Although it is not possible to adjust the tube, such as the bubble shows the same readings on a horizontal surface. So, మనం ఎప్పుడైనా horizontal surface move చేసినా సో మనం vertical position లో ఉండి horizontal direction కి మనకి tube move చేసినా కూడా దానికి లెవెల్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది తప్పితే మనకి రీడింగ్ అనేది ఎక్కడా కూడా చేంజ్ కాదు. సో దట్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ది రీడింగ్స్, ఓన్లీ ద లెవెల్ ఈస్ టు బి రివర్స్. బట్ in taking precise measurement, it should be assumed that some error exists and two readings must be taken along the same line by reversing the level. సో అట్లాంటప్పుడు మనకి టూ రీడింగ్స్ అనేది ఒకసారిగా తీసుకోవాలన్నమాట reverse అయినప్పుడు. So that is to be taken, and the mean of these two readings will indicate the true deflection. So ఇది మనకి true deflection గా ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మన ఫిగర్ లో చూస్తే B is the top of the tube radius and position of the bubble and the base is at OA. సో మనం ఇదంతా కూడా ఆర్క్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు లెంగ్త్ ఆర్క్ 1 ఎంత అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇవంతా కూడా దీంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ ది బేస్ ఈస్ tilted to an angle alpha and base occupies position OA. సో హారిజాంటల్ పొజిషన్ మొత్తాన్ని కూడా OA గా తీసుకుంటున్నాను నేను. నెక్స్ట్ ద బబుల్ విల్ మూవ్ ఏ డిస్టెన్స్ 1 to B where angle BOB dash is equal to alpha. సో ఆ యాంగిల్ మొత్తాన్ని కూడా ఆల్ఫాగా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ R అనేది రేడియస్ తీసుకుంటే ట్యూబ్ రేడియస్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా ఇస్ యాంగిల్ arc L by R గా తీసుకోవచ్చు. సో ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు arc L by R గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ if length L is the length of the base and H is the difference in height between its ends, then for small value of H, so మనకి ఇలా డిఫరెన్స్ లో హైట్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు between its ends, then for small value of H, alpha is equal to H by L. సో ఆల్ఫా ని H by L అనే వాల్యూ తోటి తీసుకోవచ్చు. సో అది ఒక ఫార్ములా గా తీసుకోవచ్చు. therefore equating alpha we must get arc L by R, that is equal to H by L. సో టోటల్ గా arc 1 తీసుకుంటే R H by L గా ఫార్ములాని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో R రైట్ సైడ్ కి వస్తుంది కాబట్టి R H by L గా ఫార్ములా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా టు బి యూజ్డ్. Next, if this alpha is taken in seconds, then one arc is equal to, so మనకి కన్వర్షన్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఆల్ఫా నుంచి 1 రేడియన్స్ కి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 180 degrees by pi. సో పై రేడియన్స్ లో తీసుకోవాలి కాబట్టి 180 by pi తీసుకున్నాం. టు కన్వర్ట్ 1 radian to the 1 degree, it is given by 3600 mod. సో 3600 గా తీసుకుంటున్నాం దాన్ని.
Next, therefore, 1 radian is equal to 206,265 minutes of an arc, that is the seconds. So 2,06,265 seconds of an arc. So 1 radian ki anta తీసుకుంటున్నాం. So అట్లా మనకి alpha ఎప్పుడైతే తీసుకుంటాం, alpha is taken in seconds, then 1 arc is equal to capital R is the radius of the tube, and alpha by 2,06,265 seconds. That is 1 radian is equal to 2,06,265 of an arc. Next, from the above equation, it is obvious that sensitivity of the level increases a lot. So, మనకి sensitivity level అనేది increase చేయాలంటే radius of the tube అనేది increase చేయాలి. So that is the only speculation. When the radius of the tube increases, the level of the sensitivity also increases. Next, the scale spacing or the distance between the adjacent graduation is generally about 2 mm, and thus per arc is equal to 206 meters. So మనకి radius గా 206 meters తీసుకుంటే then alpha ని calculate చేస్తే which is approximately equal to 2 seconds. So మనకి 2 seconds తోటి approximate equation అనేది change అవుతుంది. So that is about the spirit level changing. And the inclination of the 2 seconds causes bubble movement of 2 mm. So మనకి 1 second 1 mm తీసుకుంటే so inclination అనేది 2 seconds 2 mm తో ఈక్వల్ అవుతుంది. This is the spirit level sensitivity and is recommended for research laboratory. So అట్లా మనకి ఈ 2 mm అనేది reference గా తీసుకొని sensitiveness గా తీసుకోవచ్చు. Next, for high precise shock measurements, spirit levels with scale division value of 4 to 10 are employed. So మనకి ఈ spirit level changes అనేవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో sub value divisions అనేవి 4 to 10 వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. Next, for ordinary purposes, scale division values of order of 10 to 40 are sufficient. So general purpose కంటే construction purpose కానీ లేకపోతే ఏదైనా machinery purpose కానీ 10 to 40 readings are scale divisions are used, which is sufficient. So మనకి 10 to 40 divisions అనేది equal గా సరిపోతుంది. Next, it should be noted that spirit levels are very sensitive to variation in temperature of their surroundings, since they change the tension of the either vapors in the tube. So మనకి surface temperature surroundings ని బట్టి కూడా pressure ని బట్టి కూడా ఈ readings అనేవి change అవుతుంటాయి spirit levels లో, because they are very sensitive in variation temperature. Next, they must be used in the control room temperature also. So మనకి control room temperature లో కూడా యూజ్ చేయాలి. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి ఒక లాబొరేటరీలో మాత్రమే యూజ్ చేయగలం. సో అట్లా మెట్రాలజికల్ ల్యాబ్స్ లో ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూసేజ్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ లెవెల్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ది types of spirit levels. So in these spirit levels there are 3 types of spirit levels. First one is the base length from 100 to 200 mm. So the first type consists of the length 100 to 200 mm length, and it is made of steel hardened and lapped to a good surface finished at the bottom. That is called the hardened steel. So first type వచ్చేసరికి మనకి length 100 to 200 mm. So compact size లో ఉంటుంది మనకి 100 to 200 mm అంటే ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ వచ్చేసరికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తో తయారు చేస్తారు. దట్ ఈస్ టు బి హార్డెండ్ స్టీల్. సో దాంట్లో కూడా మనకి హార్డెండ్ స్టీల్ తోటి చేస్తారు, విచ్ ఈస్ హార్డెండ్ అండ్ ల్యాప్డ్ ఎట్ ఏ గుడ్ సర్ఫేస్ ఫినిష్. సో మనకి హార్డెండ్ స్టీల్ లో సర్ఫేస్ ఫినిష్ అనేది చాలా బాగుంటుంది, అందుకని ఆ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్, టైప్ 2. సో టైప్ 2 లో మనకి బేస్ లెంత్ వచ్చేసరికి
250 mm to 500 mm. So it is larger in the length compared to other two types, and these are made of cast iron or steel body with a 120-degree V groove. So మనకి ఈ type 2 condition వచ్చేసరికి 120 V groove ఉంటుంది మనకి, that is of base length from 250 to 500 mm, and these are hardened and lapped to a surface finish at the bottom. So ఇది కూడా మనకి hardened steel లో యూస్ చేసుకోవచ్చు, made of cast iron or steel body. And last one, it is the type 3, that is the length, it is changed from base length from 200 mm square block. So these are 200 mm square block type, which is made of cast iron or steel body with a 120 degrees V groove. So manaki 120 degrees V groove toti steel body to tayarayindi, and they are hardened and lapped to a good surface finish at the bottom. So మనకి బాటమ్ లో కూడా చాలా సర్ఫేస్ ఫినిష్ అనేది బాగుంటుంది. సో ఈ త్రీ టైప్స్ కూడా మనకి దాదాపు హార్డెండ్ స్టీల్ తో తయారు చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ మేడ్ విత్ ది హార్డెండ్ స్టీల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ సర్ఫేస్ ఫినిష్. సో మనకి మంచి సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ హార్డెండ్ స్టీల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ టైప్స్ కూడా మనం దాంట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Next one is the characteristics level. So next, coming to the characteristics elements of a level. So the characteristic elements of the spirit level are the radius of curvature of the tube, in which it decides its sensitivity, and the distance between the two consecutive lines on its scale. So మనకి ప్రతి లైన్ కూడా 2.5 mm తీసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ ప్రతి 2 consecutive lines కి ఒక స్కేల్ లో ఒక రీడింగ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫ్యాక్టర్స్. సో ఆ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి sensitivity. So it is defined as the displacement of the bubble for a tilt of 1 mm in 1 meter. So మనకి 1 mm tiltation కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం, sensitivity, or for 200 seconds of arc. సో 1 mm tilt చేసినా కూడా చాలా తక్కువ మూమెంట్ లో మనకు అది బబుల్ మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ లెవెల్. సో ఇట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ tilt expressed in mm per meter. సో ఒక మీటర్ కి mm లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, which produces a displacement of the bubble by 1 division. సో ఈచ్ డివిజన్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి 1 డివిజన్ కి 2.5 mm గా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ లెవెల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు length in mm of 1 division of scale or sensitivity. So this is equal to the length in mm of 1 division of scale. Next, accuracy of level. So in order that spirit level to be accurate, its base should be flat within prescribed limits. So మనకి బేస్ అనేది కొంత లిమిట్స్ లో మాత్రమే ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ది మూమెంట్ ఆఫ్ బబుల్ by a division for a given change of angle. So angle change అయినప్పుడు మనకి జనరల్ గా చేంజ్ అవుతుంది. Usually it is 1 division for a change of angle of 0.05 mm per meter. So మనకి 1 meter radius లో 0.05 mm గా తీసుకుంటాం. And last one is the errors. So it could be due to the error in the wire like radius of curvature being non-uniform or scale being positioned incorrectly. So మనం
ఈ స్పిరిట్ లెవెల్ ఫిక్స్ చేసే దాన్ని బట్టి కూడా ఎర్రర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో కరెక్ట్ గా ఈ సర్ఫేస్ కింద ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి కానీ సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ అనేది లేకుండా చూసుకుంటే ఈజీగా ఎర్రర్స్ అనే వాటిని మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోవచ్చు. Errors could also creep in due to incorrect use of level. And next, temperature variation also influences readings, and for this repeated readings should be taken. So మనం ఒక రీడింగ్ అనేది కొంచెం చేంజ్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఏమంటే ఇంకొక రీడింగ్ ఫాస్ట్ గా తీసుకునేటట్టు రీప్రొడ్యూస్ చేసుకునేటట్లు ఉండాలి. సో డ్యూ టు ది ఎర్రర్. సో అలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఎర్రర్స్ లో. So these are the different characteristics. And nowadays electronic levels have been developed in which a plate hangs from top of the instrument and on horizontal plane. It lies exactly midway between the two fixed parallel plates. So మనకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ లెవెల్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మనకి ఫిక్స్డ్ ప్లేట్స్ లో కూడా ఈజీగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Or even minute inclined surface, the plate hung from top will be tilted and the gap between this plate and the other two plates will change. So మనకి ఈ ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్ వచ్చినప్పుడు సో జనరల్ నార్మల్ సర్ఫేస్ కి నెక్స్ట్ ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్ కి కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ గ్యాప్ ని స్లిప్ గేజ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ ద్వారా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ది అదర్ టూ ప్లేట్స్ విల్ చేంజ్. సో అట్లా మనం ప్లేట్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. This change is detected by electrical circuits and is calibrated in terms of angle of inclination. So అలా మనకి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో తీసుకొని క్యాలిబ్రేషన్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో the change of angle of inclination is calibrated in the electrical circuits. Next, some damping is also provided in movement of freely hanging plate so that it attains equilibrium position quickly and does not keep on oscillating like a pendulum. సో అలా మనకి అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంటే ఏంటంటే డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు సో అటు ఇటు సో మన వెయిట్ తగ్గట్లు మూవ్ అవుతుంటుంది బ్యాలెన్సింగ్ లేకుండా. సో డాంపింగ్ ఎలాంటి డాంపింగ్ లేకుండా ఆసిలేషన్ అనేది లేకుండా ఉంటే మనకి రీడింగ్స్ అనేవి ఇంకా కరెక్ట్ గా వస్తాయి. సో we will produce higher accurate readings in the spirit level. So that is all about the spirit level instrument. And next we go for the angle decor. So angle decor instrument. So generally this angle decor is one of the type of auto collimator which is of optical type. So optical type instruments లో ఇది కూడా ఒక one of the type అనుకోవచ్చు angle decor. సో ఈ లైట్ సోర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి రీడింగ్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఆటో కాలిమేటర్ యూజ్ చేస్తాం. సో అదే టైప్ లో మనకి యాంగిల్ డెకార్ కూడా యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ది యాంగిల్ మెజర్మెంట్స్. సో యాంగిల్ డీవియేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ auto collimator. So one of the form of auto collimator. It contains a small illuminated scale in the focal plane of the objective lens. So ఇక్కడ collimating lens ఉన్నాయేమో. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఇమేజ్ ఫిగర్ లో చూడొచ్చు. This is the objective or collimating lens which is to be light is transferred from the glass screen that is called as graticule. So graticule అంటే చిన్న గ్లాస్ పీస్ గ్రాటిక్యూల్ అంటున్నాం మనం. సో అక్కడ గ్రాటిక్యూల్ మీద ఒక ప్రిజం అనే దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. సో ద ప్రిజం ఫంక్షన్ ఈస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది లైట్ సోర్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది అదర్ డైరెక్షన్. సో మనకి ఒక డైరెక్షన్ నుంచి అదర్ డైరెక్షన్ కి చేంజ్ చేసుకోవడానికి ప్రిజం అనేది యూస్ అవుతుంది. సో అలా మనకి లైట్ సోర్స్ నుంచి ప్రిజం మీదకి
ఎప్పుడైతే లైట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి కాలిమేటింగ్ లెన్స్ మీదకి వచ్చేస్తుంది. సో కాలిమేటింగ్ లెన్స్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వర్క్ పీస్ మీదకి, ఏదైతే వర్క్ పీస్ మనం తీసుకుంటాం వర్క్ పీస్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఈ మైక్రోస్కోప్ ఐ పీస్ లో మనకి చూసుకోవచ్చు. సో ఆ రీడింగ్ అనేది అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎలాంటి డిఫ్లెక్షన్ ఉన్నా కూడా, అంటే డిఫ్లెక్షన్ కానీ హైట్స్ లో ప్యారలిజం ఉన్నప్పుడే మనకి ఇక్కడ రీడింగ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ కంటైన్స్ ఏ స్మాల్ illuminated scale in the focal plane of the objective lens. So మనకి objective lens లో కనపడుతుంది, that is called as collimating lens, and this scale in normal position is outside the view of the microscope eyepiece. So microscope eyepiece అనేది కొంచెం పైకి ఉంటుంది మనకి. సో ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ఎక్కడ కనపడదు. సో జనరల్ నార్మల్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మైక్రోస్కోప్ లో ఎలాంటి పార్ట్స్ అనేవి మనకి కనపడవు. And this illuminated scale is projected as a parallel beam by the collimating lens. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఈ ల్యాంప్ నుంచి ప్రిజం ద్వారా ప్రొజెక్ట్ అయిన ఇల్యూమినేటెడ్ అయిన స్కేల్ నుంచి వచ్చే లెన్స్ మొత్తాన్ని కూడా ప్యారలల్ బీమ్ లో కాలిమేటింగ్ లెన్స్ మీదకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. In which after striking the reflector below the instrument is refocused by the lens in the field of view of the eyepiece. సో ఎప్పుడైతే ఈ కాలిమేటింగ్ లెన్స్ నుంచి కూడా కిందకి వెళ్ళిపోయి మనకి అక్కడ వర్క్ పీస్ మీద పడి అక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఈ డాటమ్ స్కేల్, సో ఇక్కడ ఒక ఎంగ్రేవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఈ స్కేల్ లో సెంటర్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ లో మనకి, సో క్రాస్ సింబల్ తో ఉంటుంది మనకి. అక్కడ మనం ఈ రీడింగ్ అనేది చూస్తాం. రీడింగ్ అనేది చూడటం మాత్రం ఐ పీస్ లో కనపడుతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ viewing of an reading in the angle decor. Next, in the field of view of microscope, there is another datum scale fixed across the center of the screen, and the reflected image of the illuminated scale is received at right angles. So the reflected image of the illuminated scale is received at right angles. Right angles అంటే మనకి అక్కడ క్రాస్ సింబల్ తో ఉంటుంది. సో క్రాస్ సింబల్ అనేది మనకి రైట్ యాంగిల్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఫిక్స్డ్ స్కేల్ లాగా దాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ పొజిషన్ లో ఎంతైతే డీవియేషన్ వస్తుందో పాయింట్స్ ని బట్టి రీడింగ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Right angle to the fixed scale, and the two scales in its position intersects each other. Two scales అంటే హారిజాంటల్ స్కేల్, వర్టికల్ స్కేల్. సో మనకి క్రిస్ క్రాస్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో హారిజాంటల్ స్కేల్ చట్టంగా ఉంటుంది, వర్టికల్ స్కేల్ నిలువుగా ఉంటుంది. సో రెండు ఇంటర్సెక్షన్ అనే పాయింట్ ని జీరోగా తీసుకుంటారు. సో జీరోకి రైట్ సైడ్ ఉన్న పాయింట్స్ మొత్తాన్ని పాజిటివ్ పాయింట్స్, పైన ఉన్న వారిని కూడా పాజిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పాయింట్స్ ని నెగటివ్ పాయింట్స్, అండ్ డౌన్ వర్డ్స్ ఉన్న పాయింట్స్ కూడా నెగటివ్ పాయింట్స్ గా తీసుకుంటాం. Next, the reading on the illuminated scale measures angular deviation from one axis at 90 degrees to the optical axis, and the reading on the fixed datum scale measures the deviation. So మనకి 90 degrees లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. 90 degrees నుంచి ఎంత ఎక్సీడ్ అయితే అంత దాన్ని స్కేల్ లో మెజర్ చేసుకుంటాం డీవియేషన్ ని. About an axis mutually perpendicular to the other two. సో మిగతా వాటికి కూడా రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో అవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది two calculated readings. In other words, it changes in angular position of the reflector in two planes, which are indicated by changes in the point of intersection of the two scales. So ఎప్పుడైతే మనకి ఈ యాంగులర్ పొజిషన్స్ అనే వాటి చేంజ్ చేస్తున్నాము రిఫ్లెక్టర్ లో, ఆ రిఫ్లెక్టర్ లో చేంజ్ అయినప్పుడల్లా ప్లేన్స్ లో మనకి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ సెక్షన్ అనేది, ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఇండికేట్ అవుతుంది టూ స్కేల్స్ లో. సో అలా ఆ టూ స్కేల్స్ ని పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ద హోల్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఏ ట్యూబ్ విచ్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ అడ్జస్టబుల్ బ్రాకెట్. సో ఈ ఆప్టికల్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక చిన్న గ్లాస్ ట్యూబ్ లాంటి ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. ఫిక్స్ చేసుకొని దాని నుంచి ఐపీస్ లో జనరేట్ చేసుకొని అక్కడ అడ్జస్టబుల్ బ్రాకెట్ అనే దాన్ని సెట్ చేసుకుంటాం. సో మనకి ఈ ఫిక్సేషన్ కోసం అడ్జస్టబుల్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటాం.
సో అలా అక్కడ రీడింగ్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది యాంగిల్ డెకార్. సో మనకి రీడింగ్స్ అనేవి ఇలా తీసుకుంటామమ్మా. సో ఇది వర్టికల్ స్కేల్, ఇది వచ్చేసరికి హారిజాంటల్ స్కేల్. సో ఇది రిజోనేటెడ్ స్కేల్ అంటాం, ఇమేజ్ రిజోనేటెడ్ స్కేల్. దీన్ని డేటమ్ స్కేల్ అంటాం మనం. సో ఈ ఇల్యూమినేటెడ్ స్కేల్లో మనకి ఫిగర్స్ అన్ని కూడా 0 to 60 వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. సో జనరల్గా ఏంటంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో 0, 10, 20, 30, 40 ఇట్లా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డేటమ్ స్కేల్ రీడింగ్స్ కూడా మనం 0 నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు, 0, 10, 20 అట్లా. సో ఎక్కడైతే పాయింట్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ, సో ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్స్ కూడా ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 20, నెక్స్ట్ 25. సో 20, 25 ఇస్ ద రీడింగ్. అలా రీడింగ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ రెండు స్కేల్స్ ని 0 సెట్టింగ్ లో సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వి నీడ్ టు సెట్ దిస్ బోత్ వాల్యూస్ టు 0 సెట్టింగ్ లో సెట్ చేసుకొని దాని నుంచి తీసుకుంటున్నాం. సో ఇది ఐపీస్. మనకి ఇక్కడ ఈ ఐపీస్ లో నుంచి ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది అంతేనమ్మా. సో ఇది ల్యాంప్ మనకి. సో ల్యాంప్ సోర్స్ అంటున్నాం కదా, ల్యాంప్ సోర్స్ నుంచి ల్యాంప్ నుంచి ఒక లైట్ సోర్స్ అనేది దీంట్లో పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ ఉంటుందో యాంగిల్ గేజెస్ ఉంటుందో అది యాంగిల్ గేజ్ అని ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఈ ఐపీస్ లో కనపడుతుంది అన్నమాట మనకి. సో ఐపీస్ లో మనం రీడింగ్స్ అనేవి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. దానికి స్లిప్ గేజ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ది యాంగిల్ డెకార్. సో ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు ఇలానే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇది బేసిక్ డయాగ్రామ్, నెక్స్ట్ ఇవి క్యాల్కులేటెడ్ రీడింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు యాంగిల్ డెకార్ లో తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది వ్యూ ఫ్రమ్ ది ఐపీస్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ డెకార్. యాంగిల్ డెకార్ లో ఐపీస్ నుంచి రీడింగ్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు తీసుకునేది. సో డయాగ్రామ్ ఇది యాంగిల్ డెకార్ కి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ we go to the uses of an angle decor. సో యాంగిల్ డెకార్ యూజెస్ అడుగుతుంటారు అప్పుడప్పుడు. సో బేసిక్ గా 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. సో యాంగిల్ డెకార్ అనేది సో మేజర్ స్కేల్ లైన్ కాదు. సో యాంగిల్ డెకార్ 2-3 క్వశ్చన్స్ తో కలిపి అడుగుతారు. సో 5 to 6 మార్క్స్ కి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మెజరబుల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజరింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్. సో మనకి బేసిక్ గా యాంగిల్ మెజర్మెంట్ కోసం యాంగిల్ డెకార్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టు అబ్టైన్ ప్రిసైజ్ యాంగులర్ సెట్టింగ్ ఫర్ మెషినింగ్ ఆపరేషన్స్. సో ఈ మెషినింగ్ ఆపరేషన్స్ కోసం యాంగులర్ సెట్టింగ్స్ కోసం కూడా చూస్తాం. సో యాంగులర్ సెట్టింగ్స్ అనేవి యాంగిల్ గేజ్ యూజ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ స్లిప్ గేజ్ అనే వాటిని కూడా యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా. సో ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఈ యాక్యురేట్ యాంగులర్ సెట్టింగ్స్ అనేవి మెషినింగ్ ఆపరేషన్స్ లో సెట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ చెకింగ్ ది స్లోపింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ వి బ్లాక్. సో వి బ్లాక్ లో మనకి ఆ గ్రూవ్ యొక్క యాంగిల్ సెట్టింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో యాంగిల్ సెట్టింగ్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు మనకి స్లోపింగ్ యాంగిల్ వి బ్లాక్ లో. సో అక్కడ కూడా మనం ఈ యాంగిల్ డెకార్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టు మెజర్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ కోన్ ఆర్ టాపర్ గేజ్. సో ఒక టాపర్ గేజ్ లో యాంగిల్ కానీ లేకపోతే కోన్ యొక్క బేసిక్ కోన్ ఉంటుంది మనకు, ఆ బేసిక్ కోన్ యొక్క యాంగిల్ ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ది బేసికలీ యాంగిల్ డెకార్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ మెజరింగ్ ది యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్. సో యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఎక్కువగా ఈ కాంపోనెంట్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద basic uses of an angle decor. So by this I am ending this video lecture. So in the next class I am going to explain more measuring instruments, that is angle gauge, limit gauges. Thank you.